مشاهدي قناة التلفزيون العربي بي اس تي تلفزيون دموريال كندا، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. يرافقني كالعادة في الأستوديو في هذا اللقاء السيد حمادي التونسي. السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم مع التلفزيون العربي قناة اس تلفزيون، والذي نشاهده دائما على القنواتين. كنتم على فيديوترون، احنا متواجدين على قناة 238 238 أو على بال 1216، ونبث لكم هذه البرامج في جميع أنحاء كندا، وكذلك إذا تحبوا تشاهدونا خارج كندا في الدول العربية أو غير الدول العربية فنحن متواجدين على اي سي تلفزيون اون ديريكت. إثر التغييرات الكبيرة والمفاجئة لقوانين الهجرة والعقود الخاصة للعمال الأجانب وكذلك الطلبة وحتى التأشيرات السياحية إلى كندا في الفترة القليلة الماضية، استضفنا اليوم الخبير والمحامي المتخصص في قوانين الهجرة السيد كريم فزاني لتوضيح هذه القوانين الجديدة للحكومتين الكندية والكيباكية والمهمة للعديد منكم. السيد كريم فزاني من أفضل المحامين المتخصصين في قوانين الهجرة بكندا بشهادتنا وبشهادة الكثير من أبناء الجاليات العربية وأيضا من الكنديين. أذكر السادة المشاهدين أن هذا البرنامج برعاية جريدة المشرق والمغرب بكندا، ويبث لكم عبر الأوقات والقنوات التالية، وهو من تقديم وأعداد كل من الإعلاميين حمادي التونسي ونور الأحول. انتظرونا السادة المشاهدين بعد الوقفة الإعلانية. عودة معكم السادة المشاهدين بعد هذا الريبورتاج. تشاهدون قناة التلفزيون العربي اس تلفزيون دموريال كندا. نستضيف اليوم للمرة الثانية خلال هذا العام من 2024 السيد المحامي والمتخصص في الهجرة إلى كندا وكل التحضيرات والترتيبات الخاصة بعقود العمل وطلب السياحة والدراسة إلى كندا، السيد كريم فزاني، لمواكبة كل الإجراءات اللازمة وخاصة منها القوانين المتسارعة الأخيرة حول كل ما يخص الهجرة وعقود العمل أو السياحة أو حتى الدراسة إلى كندا. السيد كريم المحامي المتخصص في الهجرة إلى كندا، أهلا وسهلا بك بقناة التلفزيون العربي. شرفتنا للمرة الثانية في 2024. السيد كريم فزاني، نقول لكم مرحبا بك التلفزيون العربي، واحنا سعداء ان نلتقي دائما معكم، لان بكل صراحه مثل ما قالت الزميله نوره الكلمه الصحيحه والجواب الصحيح ما نلقاو الا عند الناس اللي فعلا يستاهلوا كلمه خبراء وسبيسياليست في ليميغراسيون وانكونسي بمعنى الكلمه. اهلا وسهلا بك، نرحبوا بك. اهلا وسهلا سي حمادي. نعم. ميرسي بور لانفيتاسيون. يا اهلا وسهلا. في الاول احنا قدمناك باللهجه العربيه وباللغه العربيه، قدمنا نفسك باللغه الفرنسيه لمشاهدينا وربما للناس اللي يفهموا اكثر بالفرنسي. Donc merci beaucoup pour l'invitation, Madame Noura, Si Hamadi. C'est une belle opportunité d'être ici une deuxième fois. Donc tout d'abord, je me présente, Kerim Fezeni, donc je suis avocat en immigration, pratiquant pour le cabinet Juris Canada, droit de l'immigration à Montréal, Québec. Et nous proposons un éventail de services en droit de l'immigration, notamment en immigration économique, en immigration temporaire, en litige d'immigration, et offrons bien entendu des services de consultation juridique qui font partie de notre éventail de prestations. Ouais. Monsieur Fazani, des gros changements, تغييرات كبيرة جدا في هذه الفترة. Dans cette période-là, avec l'immigration, avec les contrats, avec c'est-à-dire les travailleurs étrangers, avec même les réfugiés, avec les visas de touristes, plein de choses qui ont été changées dans une petite période de presque 2 mois, quelque chose. Effectivement. Parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne veulent plus
avoir du monde ici au Canada? Est-ce qu'il devient de plus en plus difficile? Et c'est quoi la raison? La question se pose d'un point de vue radical. Est-ce qu'on ne veut plus d'immigrants au Canada? La question se pose. Oui. Parce qu'avec tous les changements, surtout si on prend les changements d'un point de vue d'une personne qui aspire à immigrer au Canada ou qui est nouvelle arrivante au Canada, il est clair que ces règles, ces changements, ces directives, ces changements législatifs, peu importe la forme qu'ils prennent, visent à limiter ou à rendre plus strict l'accès au Canada, que ce soit l'accès à un permis de travail, l'accès à un visa visiteur, l'accès à la résidence permanente de façon plus importante. Même les étudiants. Et voilà, par rapport à la résidence temporaire, par rapport au permis d'études aussi. Donc la question se pose, est-ce qu'on veut toujours d'immigrants au Canada? Elle se pose de façon drastique. Ouais. Et la réponse est évidemment une réponse qui est difficile à vous présenter. D'une certaine façon, certains vont vous dire qu'on veut toujours des immigrants, d'autres vont vous dire qu'il faut filtrer beaucoup plus l'immigration. C'est qui dit on veut des immigrants? Les personnes qui sont désireuses de faire venir des immigrants sont surtout les personnes qui ont besoin de l'immigration. On parle des entreprises, on parle des gens qui c'est pas le gouvernement. Le manque de main-d'œuvre. Le gouvernement a toujours un double discours. Okay. Un discours dans lequel on motive tous ces changements par un supposé besoin d'immigration, mais d'immigration qualifiée. C'est-à-dire on a besoin d'immigration, mais pas n'importe qui. C'est-à-dire comme avant. Dans le temps, moi je me rappelle, c'est pas n'importe qui vient au Canada. Ce n'est pas Il faut que ça soit spécialiste ou de la main-d'œuvre qualifiée. Effectivement, c'est juste qu'en ce moment, même la main-d'œuvre qualifiée et les gens à qui on promettait justement un avenir meilleur au Canada et à qui on disait vous êtes les bienvenus, vous êtes les candidats qualifiés dont on a besoin. Donc je fais référence notamment au programme d'expérience québécoise, le volet diplômé, qui vient d'être gelé jusqu'en juin 2025. Ces gens-là qui ont investi des dizaines de milliers de dollars pour étudier au Canada, pour obtenir des diplômes canadiens et pour travailler sur une base permanente, on ne leur permet pas de demander la résidence. Donc il y a un double discours au niveau du gouvernement. Le double discours, c'est on veut réduire l'immigration temporaire, on va prendre en compte l'immigration temporaire dans nos quotas d'immigration, et d'une autre part, on veut augmenter l'immigration permanente et francophone. Mais en ce moment, les gens qui sont touchés, c'est les personnes qui désirent immigrer de façon permanente, et ce sont des personnes francophones. Oui, excuse-moi, lorsque vous me dites francophone, est-ce que c'est Québec qui exige ça? Le fédéral aussi. Le fédéral aussi. Tout à fait, a adopté, depuis longtemps d'ailleurs, le fédéral adopte des politiques proactive pour faire venir de l'immigration qualifiée francophone. Donc on pense notamment au volet de l'entrée express au niveau fédéral, dans lequel des sous-volets, des invitations ont été créées spécialement pour les candidats qui sont d'expression francophone. On parle, je fais également référence au programme de la mobilité francophone, qui est un programme permettant aux personnes d'expression francophone de présenter un permis de travail sans d'autres formalités, comme une étude d'impact sur le marché du travail et un CAQ, et cela s'applique qu'au Québec. Donc il y a quand même un désir d'inviter et de faire venir des personnes francophones. A priori, ce désir était également au Québec. On dirait en ce moment qu'on revient un peu sur le discours, qu'on veut geler l'immigration, toute confondue, qu'elle soit francophone ou non, pour un peu voir la situation, pour qu'ils trouvent un plan. Je pense qu'ils n'ont pas de plan. Mais au niveau du fédéral, il y a eu des annonces récemment par le ministre Mark Miller à l'effet que, voilà, il trouvait que la décision du Québec, de la province, était drastique, elle semblait injustifiée, incohérente, et que supposément il y aurait là, des mesures prises au fédéral pour inviter justement les immigrants qualifiés à demeurer au Canada et à considérer d'autres provinces hors Québec. Bon. Maître Karim, est-ce que les personnes qui ont déjà présenté une demande comme travailleurs étrangers avec contrat de travail, bien sûr avec l'ancienne loi, étant acceptées déjà, et d'autres qui sont des étudiants, sont-ils protégés de ces nouvelles lois ou non?
Alors oui et non. C'est-à-dire que les travailleurs qui ont déjà en main une étude d'impact sur le marché du travail, ainsi qu'un certificat d'acceptation du Québec, lorsqu'on parle d'une demande dans la province du Québec, ne seront pas visés par les récents changements qui visent les demandes de IMT et CAQ qui seront soumises à partir du 3 septembre. Donc je parle des demandes sur l'île de Montréal et à partir du 26 septembre par rapport aux restrictions en matière de salaire et de limite de 10% pour les entreprises. Donc les travailleurs qui ont déjà en main un EIMT, un CAQ, peuvent présenter leur demande de permis de travail, mais pas les visiteurs. Ils ne peuvent pas présenter une demande de permis de travail depuis l'intérieur du Canada, ils doivent la présenter depuis l'extérieur du Canada. Ça, c'est le changement du 28 août 2024. Un autre changement qui s'ajoute à la longue lignée depuis ces 2 mois et quelques. Donc un autre changement qui va affecter les personnes dans ce scénario. Mais l'essentiel, avec une EIMT acceptée, un CAQ accepté, on peut présenter une demande de permis de travail. Bon, il y en a d'autres personnes qui ont eu déjà c'est-à-dire le nécessaire pour avoir un contrat. Est-ce que et ces personnes-là, ils sont là au Québec, ils sont là au Canada. Est-ce que de faire le tour de poteau qu'on appelle, est-ce que d'après vous, c'est-à-dire c'est pas dangereux, ils peuvent être refoulés à partir de la place où ils vont faire le tour de poteau, ou bien ça pourrait être, c'est-à-dire juste correct, ils peuvent rentrer de nouveau et ça y est, ils ont le contrat, ils peuvent commencer à pratiquer, à travailler. Donc ça, c'est un très bon point que vous soulevez, si Hamadi, par rapport au fameux tour du poteau. Ouais. Donc le tour du poteau, c'est-à-dire rentrer aux États-Unis, se faire refuser l'entrée aux États-Unis pour revenir à un point d'entrée canadien et présenter une demande devant un douanier. C'est une procédure qui s'avère maintenant extrêmement risquée. Extrêmement risquée, surtout pour les visiteurs. Les visiteurs ont un statut au Canada qui est un statut précaire. Donc de se rendre au point d'entrée et de faire une demande, l'avantage d'un tour du poteau, c'est qu'on a une décision le jour même. Mais la décision, elle n'est pas nécessairement positive. On peut avoir un refus aussi le jour même. Et les gens doivent avoir des surprises. Des surprises, et les gens doivent comprendre que ce n'est plus une surprise le tour du poteau. La plupart du temps, lorsqu'on a un visiteur qui va demander un permis de travail fermé au point d'entrée, on peut avoir un refus. Et c'est plus commun que non commun. Les agents des services frontaliers ne sont pas des agents d'IRCC d'immigration à Edmonton. Ce sont des agents qui peuvent user de leur discrétion, qui peuvent regarder selon leur discrétion si la personne semble apte à exercer l'emploi, si le séjour du demandeur est temporaire, tout à fait. À ce point-là. À ce point, ils ont une discrétion qui est très large. Et la plupart des gens ont tendance à soit oublier cela ou ne sont pas informés par leurs représentants, par les personnes qui les conseillent, ne sont pas informés de cette discrétion et de la possibilité que non, ce n'est pas parce qu'on va autour du poteau qu'on sera accepté. Et malheureusement, on a vu plusieurs personnes non seulement refusées, mais plusieurs personnes qui ont été interdites de territoire parce qu'ils se rendaient autour du poteau alors que leur statut était expiré. Ils n'avaient pas les papiers en règle. C'est-à-dire, une fois ils sont refusés, ils peuvent les envoyer directement à l'aéroport pour partir. Alors, comment ça se passe ? La procédure ne fera pas en sorte qu'ils seront envoyés sur le champ. Mais ils pourraient effectivement recevoir ce qu'on appelle un rapport d'interdiction de territoire, en vertu de l'article 41 de la loi sur l'immigration, ce qui ferait en sorte qu'ils seraient réadmis au Canada pour une examination dite secondaire, et ce qui pourrait éventuellement, si la conclusion de l'agent douane sur la non-conformité, donc le fait qu'on soit sans statut ou le fait qu'on ait travaillé sans autorisation, si cette conclusion est confirmée, cela pourrait effectivement mener à un renvoi, et la majorité du temps, sauf contestation au cours fédéral ou un sursis, ce qui est relativement rare dans ce genre de cas, ça mène à un renvoi. Okay, donc, les gens doivent comprendre que le tour du poteau, ce n'est pas une demande qui est routinière. Il faut y aller préparer. S'il y a une once de non-conformité dans notre cas, il ne faudrait pas se rendre autour du poteau. Il faudrait faire une demande en ligne auprès de l'IRCC. C'est la meilleure chose à faire. Merci. On a entendu, Maître Karim, que le gouvernement du Canada a arrêté toute demande d'immigration. Pourriez-vous nous expliquer ? Alors, en ce moment, il y a un gel, et c'est la première fois qu'on voit un tel gel des demandes d'immigration permanente au niveau de la province du Québec.
on parle de deux programmes. Le programme de l'expérience québécoise, volet diplômé du Québec, et le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, ça c'est une note, compte devenir le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec à partir du 29 novembre. Ce programme qui est censé entrer en vigueur le 29 novembre, il est déjà gelé. Oui. Donc ils l'ont arrêté avant sa naissance, si on peut dire. En ce qui a trait au Canada, donc au niveau du Canada, le programme de prédilection pour l'immigration, donc le volet entrée express, le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme de l'expérience canadienne, ces programmes-là qui sont sous l'aile fédérale, sous le volet entrée express, sont toujours en vigueur. Oui. Mais puisque ces programmes fonctionnent par invitation, par pointage, par des bassins, les invitations peuvent ne pas être présentées aux candidats pendant plusieurs mois. Donc il peut y avoir également un gel implicite, également au niveau du fédéral. Mais le fédéral, le ministre de l'Immigration précisément, a indiqué qu'il y aurait des mesures en place pour donner l'opportunité à ces candidats-là au Québec de présenter des demandes hors Québec. Au niveau du Québec, ça a été tout simplement gelé. Donc les candidats qui avaient un diplôme admissible au programme d'expérience québécoise, ne peuvent pas présenter de demande jusqu'au 30 juin 2025. Et les candidats qui ont une déclaration d'intérêt dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, et même qui ont une offre d'emploi permanente d'un employeur, ne peuvent pas recevoir d'invitation. S'ils ont déjà reçu une invitation, ils ne sont pas touchés. Et évidemment, si les étudiants sous le PEQ, volet diplômé, ont déjà présenté leur demande, ils ne sont pas touchés non plus. Donc il y a un gel total jusqu'au 30 juin 2025. Justement, en parlant des étudiants, ça a l'air que ça devient de plus en plus trop difficile Effectivement. pour étudier au Canada. Ils demandent plus d'argent comme assurance. En plus, avant les étudiants, ils ont le droit de travailler pendant 20 heures par semaine. Maintenant, ça a l'air qu'ils vont soit enlever ou bien diminuer ces heures-là, soi-disant, pour qu'ils restent juste pour étudier et avoir des bonnes notes ou quelque chose pareil. Tout à fait. Parlez-nous un peu de Tout à ça. fait. Les difficultés au niveau des étudiants, et c'est un bon point, c'est Hamadi, parce que les difficultés au niveau des étudiants commencent à partir de leur pays. Elles commencent à partir des admissions. Parce que déjà, il faut une admission. Si on aspire venir étudier au Canada, obtenir la résidence, il faut une admission par un établissement qui est accrédité par IRCC. Ouais. C'est déjà pas facile de le trouver. Il y a beaucoup de contingentements. C'est très compétitif de plus en plus. Les établissements sont pleins, donc ils n'ont pas toujours de la place pour des étudiants étrangers. Il faut comprendre que ce sont des établissements qui accueillent autant des étudiants étrangers que des étudiants locaux, surtout au niveau des établissements publics. Et les frais de scolarité montent. Donc une fois que l'étudiant aura fait sa preuve financière, qu'il aura prouvé tout l'argent qu'il faut pour étudier au Canada et qu'il aura prouvé les autres éléments, on lui octroiera un permis d'études. La suite naturelle pour un étudiant, une fois avoir terminé son diplôme, était d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, depuis le 1er novembre, vient d'être effectivement affecté par des récents changements réglementaires. Avant, le permis de travail post-diplôme pouvait s'obtenir si l'on avait étudié dans un établissement désigné d'IRCC, sur présentation de la fin du programme, de la réussite du programme. Maintenant, cependant, ils ont, et ça c'est la première fois qu'on voit ça au niveau du permis de travail post-diplôme, ils ont imposé un test de langue. Donc il est obligatoire d'obtenir un niveau B2 dans une des deux langues officielles du Canada, donc français ou l'anglais, pour obtenir le permis de travail post-diplôme. Okay. Donc c'est la première fois qu'on voit cela. Donc évidemment maintenant les étudiants ne vont pas nécessairement avoir la difficulté d'obtenir le B2, mais ces centres qui
propose ces tests de langue-là. Maintenant, si vous voulez prendre rendez-vous, ça va jusqu'à février. Waouh. Facilement. Oui. Et les gens doivent présenter leur demande. Ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Ils doivent présenter leur demande. Sinon, leur statut, leur permis d'études va expirer. Exactement. Donc, on pousse les gens vers de la non-conformité, qu'on le veuille ou pas. C'est très difficile pour les étudiants. On aurait pu laisser une période de carence, on aurait pu laisser un délai raisonnable pour soumettre c'est-à-dire le test de langue une fois la soumission. Donc c'est très difficile pour les étudiants. Difficile. Oui. Oui, Noura? Il y a des nouvelles lois, Maître Karim, concernant les visas touristiques. Donc, vous pouvez expliquer Tout à fait. Oui. Alors, il y a eu des nouvelles directives adressées aux agents, donc ce qu'on appelle des PDIs, des Program Oui. Delivery Instructions, qui sont des instructions qui sont fournies aux agents d'immigration sur la façon dont ils exécutent la loi sur l'immigration et les règlements. Et cette nouvelle directive, qui est très récente, est à l'effet que les agents ont maintenant la discrétion d'émettre un visa pour une durée qu'ils jugent appropriée selon leur discrétion. Donc il faut savoir que les visas visiteurs étaient la plupart du temps émis jusqu'à la validité du passeport du requérant, maintenant, et également qu'ils étaient émis pour des entrées multiples. Donc pour plusieurs entrées. Ça aussi c'est un détail qui est très important. Oui. Maintenant les agents ont la discrétion de dire « je vous émets un visa, mais c'est à entrée simple ». Et d'autre part, je ne l'émets que pour une période déterminée. 6 mois ou 1 an. C'est comme les visas Schengen, presque. Exactement. Donc c'est un bon comparatif, Madame Noura. Oui. Donc, comme les visas Schengen, où l'on peut les mettre pour une entrée simple, pour une période des fois qui est vraiment limitée au séjour qu'on déclare, des fois juste 10 jours ou 15 jours. Donc ils vont vers effectivement cette façon-là de traiter les demandes. Donc, Et c'est le pourquoi changement. toutes ces lois? Ces lois-là, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de résidents temporaires. Donc il y a eu une montée en fait de résidents temporaires presque sans précédent, je vous dirais, au Canada au cours des 5 dernières années. Et qui dit résidents temporaires qui n'ont pas vraiment l'intention de rester de façon temporaire, forcément quelque part il y aura de la non-conformité, qu'on le veuille ou pas. Des gens qui vont rester sans statut, des gens qui vont tout faire pour trouver un employeur, mais qu'au final ne trouvent pas d'employeur, des étudiants qui ne font pas des études de leur activité principale, donc il y a beaucoup de non-conformité. Et il y a aussi l'aspect, bon, et ça cet aspect-là, même lors de la dernière émission, je vous ai indiqué que je n'étais pas trop d'accord, par rapport à tout ce qui est montée de la population, crise du logement, et ainsi de suite. Exactement. Beaucoup disent que les résidents temporaires en sont une des causes. Personnellement, ce n'est pas un avis La que santé, je bien partage. sûr, Oui. les hôpitaux. Il y a le etc. système de santé et les services Ah, sociaux. ouais. Donc ça, ce sont plus les Ils ont été considérations infectés. socio-économiques. Mais au niveau de l'immigration, il y a eu une montée énorme de résidents temporaires. Donc c'est la réponse du gouvernement pour limiter en fait cette entrée-là, et cette Oui. non-conformité. Est-ce que les lois peuvent toucher aussi la refuge bientôt ou non? Alors, c'est sûr que en droit des réfugiés, c'est un droit qui est un peu spécifique parce que c'est régi par des conventions internationales, par la Convention de Genève, par les obligations internationales du Canada. Donc, il est un peu plus sensible, si je peux dire, pour le gouvernement d'effectuer des changements législatifs à cet D'accord. égard-là. Mais rien n'est impossible. C'est ce qu'on vient de voir avec les changements actuels. Rien n'est impossible. Personne n'aurait imaginé qu'IRCC mettrait fin à une politique publique alors qu'elle était annoncée pour une fin en février, qu'il en Oui. mette fin en août, Oui. qu'il l'annonce la journée même et qu'elle prenne effet la journée même. C'est une première. Personne n'aurait imaginé qu'on gèle tout simplement les programmes d'immigration permanente, sans mesures transitoires, sans clauses, comme on dit, les clauses grand-père. On doit s'habituer aux surprises, je Il pense. faut s'habituer aux surprises. Très bien dit. Oui. Ouais. Des personnes qui jettent des fleurs pour les personnes qui désirent venir au Canada, qui désirent venir travailler comme travailleurs étrangers ou comme touristes ou autre chose, ils font beaucoup de mal c'est-à-dire que le contraire. Effectivement. Il y en a beaucoup qui rencontrent ce monde-là à travers ces pays qui sont les pays soit voisins, soit les pays d'outre-mer ou d'autres pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, parlant, c'est-à-dire plus justement. Ils donnent beaucoup de rêves à ce monde-là qui vont aller au Canada, ils prennent beaucoup d'argent, 12 000 $ et plus,
de ce monde-là. Ils partagent le gâteau entre eux et avec un autre peut-être employé qui est ici au Canada. Et en fin de compte, il arrive, le monsieur, avec un contrat. Il travaille 1 semaine à 2 semaines maximum. Après, il va dire pour lui, désolé, on a fait faillite. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez, ce monde-là, de faire plus attention, de ne pas tomber dans ce piège-là? Vous savez, si Hamadi, c'est un bon point que vous soulevez, et des fois, il faut le dire. Il faut le dire, c'est criminel. C'est criminel. Ce sont des organisations, il faut le dire, criminelles, qui ont des stratagèmes, où ils vont inviter des gens, où ils vont faire payer des gens, leur vendre des contrats de travail, sous la prémisse qu'ils auront une meilleure vie au Canada, sous la prémisse qu'ils pourront s'installer de façon permanente. Ce sont des stratagèmes. C'est ce qu'on appelle de la fraude. Et il y a des outils en ligne qui permettent d'éviter très facilement ce genre de fraude. Consulter sur des registres, voir si notre représentant est bel et bien un représentant qui est accrédité, soit par le Collège des consultants en immigration, soit par le barreau ou un des barreaux d'une province canadienne. Si la personne avec qui on transige n'est pas un avocat, un consultant en immigration, est-ce qu'elle a un partenariat qui est bel et bien valide, légal, avec ce consultant en immigration? Parce qu'il faut savoir que les consultants en immigration ont également ce qu'on appelle des agents. Donc c'est légal, le Collège des consultants le permet. Toutes ces ressources-là sont en ligne. Mais une grosse mobilisation est requise pour faire connaître en fait cette information-là aux personnes qui aspirent à immigrer au Canada. Et je pense que ce rôle-là devrait être notamment transféré aux ambassades. Aux ambassades outre-mer, qui des fois, par exemple en Tunisie, ont des séances d'information pour l'entrée express, pour l'immigration francophone. Est-ce qu'ils peuvent poursuivre ce monde-là? Très difficilement. Parce qu'on parle de gens qui, la plupart du temps, se trouvent outre-mer. Donc c'est sûr qu'en termes d'exécution de la loi... Est-ce que dans leur pays mère, ils peuvent le poursuivre? Cela va dépendre, bien entendu, du droit local de la juridiction. Mais c'est sûr qu'un cas de fraude, dans la majorité des juridictions, est punissable, bien sûr, par la loi, la majorité du temps. Après, c'est sûr que chaque juridiction aura sa définition législative et différents éléments de l'infraction de ce que veut dire aussi une fraude. Peut-être qu'elle aura aussi des fardeaux de preuves qui sont différents. Donc c'est sûr que c'est difficile de pouvoir vous dire est-ce que c'est actionnable ou non dans le pays où c'est produit justement cette fraude. Ça dépend des pays. Ça dépend effectivement, oui. Exactement. Du pays, oui. Une autre question. Vous savez, les sondages actuellement disent que le Parti conservateur va rentrer, c'est-à-dire facilement, pour gouverner le Canada pour 2025. D'après vous, est-ce que ça va être plus difficile encore pour l'immigration, pour les étudiants, pour les contrats, pour les travailleurs étrangers, etc. D'après moi, ce sera quasiment catastrophique pour les résidents temporaires et plusieurs résidents permanents qualifiés. Parce qu'on le voit déjà dans le discours des conservateurs qui vise 2025, dans le discours de M. Poilievre, l'immigration est une proie facile. Je l'ai toujours dit, c'est la victime la plus facile d'attaquer l'immigration. Pourquoi? Parce que les immigrants, les personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, ne sont pas des électeurs. Donc il est très facile d'attaquer l'immigration en ayant très peu de répercussions sur un peu le crédit politique, si on peut dire ça. Ce que je pense, c'est que l'immigration sera sera changée de façon stricte. Il y aura beaucoup de changements restrictifs, encore plus restrictifs que ceux qu'on vient de voir, parce qu'il faut savoir que ces changements actuels sont faits par le gouvernement libéral et non conservateur. Et on sait qu'historiquement, au niveau des conservateurs, il y a toujours une politique d'immigration qui est beaucoup plus restrictive que celle des libéraux. Mais un jour ou l'autre, ils vont se rendre à l'évidence. C'est-à-dire le dernier mot, c'est pour le fédéral, toujours. Le dernier mot est au fédéral. Mais un jour ou l'autre, ils vont se rendre à l'évidence. Ils feront probablement quelques changements restrictifs pour montrer aux électeurs qu'ils ont tenu leurs promesses, qu'ils veulent réduire le nombre d'immigrants temporaires. Mais un jour ou l'autre, ils vont réaliser qu'ils auront besoin d'immigration. Puisque le Canada, c'est un pays qui a besoin d'immigrants et ce n'est pas sur le point de changer. Du tout. Merci beaucoup, Maître Karim. Vous avez tout dit presque. كيفاش نجموا نتواصلوا معك وكيفاش يتحصلوا عليك الساده المشاهدين؟ C'est-à-dire
Donnez-nous. Avez-vous un point que vous voulez ajouter à cette émission que peut-être on n'a pas pu passer? Le point que j'aimerais ajouter, tout d'abord pour la communauté tunisienne, si je peux me permettre de le rappeler, on tiendra une séance de consultation juridique gratuite qui auront lieu, Inch'Allah, le dimanche 17 novembre 2024 au centre socio-culturel Dar Tounsi à Montréal. Et le deuxième point que j'aimerais rajouter... À partir de quelle heure? À partir de 10h. 10h, oui. 10h du matin, et on sera là jusqu'à 20h. Et vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre page Facebook Juris Canada, sur la page Facebook du Centre culturel Dar Tounsi, ou sur ma page également, le formulaire s'y trouve, Karim Fedzani avocat. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Et ça sera un grand plaisir de vous rencontrer. Et le deuxième point que j'aimerais rajouter, nous sommes dans une période très précaire en termes d'immigration. Donc, faire attention aux conseils que vous recevez, toujours prendre une deuxième opinion, une troisième, une quatrième s'il le faut, toujours chercher l'erreur, vous avez le droit de le faire, et toujours vous renseigner à la source même. Toutes les informations que je présente aujourd'hui, toutes les questions auxquelles j'ai répondu, ce sont des informations qui sont présentes en ligne, qui sont accessibles à tous et à toutes. Et je souhaite une bonne continuité à tout le monde dans leur projet d'immigration et un bon courage surtout. Un petit mot pour finir. Je veux saluer mon ami Tawfiq Fazani. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'avoir un monsieur à ce niveau-là qui nous parle de l'immigration et de tout ce qui est juridique. Merci beaucoup. On n'oublie pas Nadia Fazani aussi. Ou Nadia, on vous attend. On a hâte de vous voir à nos studios. Vous êtes célèbre avec votre livre Tueur en Syrie. On a hâte de parler de ça. Shukran, merci beaucoup. Avant de finir, Monsieur Hamadi Tounsi, si on peut donner le numéro et l'email de Monsieur Fazani. Oui. On va le mettre. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc on peut être rejoint en tout temps 514-803-7394. C'est le numéro de notre bureau de Montréal. Et par courriel. Sur la rue Saint-Hubert aussi, vous êtes. Exactement, donc sur la rue Saint-Hubert. L'adresse le 7105 rue Saint-Hubert, à 1 minute de marche du métro Jean Talon. Parfait. Et également notre courriel info@commercialjuriscanada.com. Donc on peut être rejoint en tout temps là pour toute requête, téléphone, question avec grand téléphone, plaisir. Et une fois. Le 514, oui. le 514-803-7394 pour nous joindre. Merci. Merci. شكرا لك متر كريم. شكرا للأستاذ كريم فزاني جوريست وكذلك كونسي ديميغراسيون. تقدروا تحولوا عليه لأي سؤال من الأسئلة، مثل ما قال هو يوم الأحد في لقاء في دار تونس، وفيكم تسألوا كل الأسئلة اللي تطرح على بالكم في هذا اللقاء باش يكون من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 8 jusqu'à 8h du soir. Exactement. Jusqu'à 8h du soir. Mesdames et messieurs, نواصل مع بقية هذه البرامج.
وشرق مليوني ولا دور في جرجيس قالوا دور زيتون في جرجيس يا وصابة زيتون في جرجيس يا وصابة أو قرصابة والشرق مليوني شارقة زيتون في جرجيس يا وصابة
السادة المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج المتنوع. انتظرونا في فقرات وفي برامج أخرى، مع تحية طبعا الإعلامي الأستاذ حمادي تونسي ونور الأحول. أستاذ حماد، إلى اللقاء سادة المشاهدين، موعدنا معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بمواضيع أخرى جديدة تهم جميع أبناء جاليتنا العربية المتواجدة في كندا وجميع مشاهدينا في كل مكان. إلى اللقاء. ونذكر دائما أن هذا البرنامج برعاية جريدة المشرق والمغرب بكندا، ويبث لكم عبر الأوقات والقنوات التالية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.